ಈ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಈ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ configuration. Okay, here I'm going to use the absolute configuration, and in this stereoisomerism I'm going to explain you about D and L configurations. So I'm going to explain you about the D and L configurations. Okay, so now amino acid ali, for the amino acids, in order to assign the D configuration or D configuration or even L configuration, we have to consider one absolute configuration. We have to compare, we have to write the absolute configuration of these amino acids. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಮೈನೋ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Okay, if we need to assign some D and L configuration, we need one standard compound, and to that standard compound we compare the structure of our compound. I mean, we are going to compare the structure of our compound with that standard compound. So the standard compound used to assign D and L configuration is glyceraldehyde. So students, if we consider the structure of the glyceraldehyde, see, if we consider the structure of the glyceraldehyde, it is the first carbon. Okay, OHH, and it is CH2OH. Students, this is the structure of the glyceraldehyde. So look here, in this glyceraldehyde, the second carbon atom, this is the first carbon atom, this is alpha carbon atom, or this is second carbon atom, and this is third carbon atom. The second carbon atom is asymmetric. It means we have already discussed about it in the previous sessions, but simply I just tell you what an asymmetric carbon is. See, this carbon atom is bonded with the 4 different types of the groups. See, this asymmetric carbon, here it is bonded with the aldehyde group, here it's H, here it is CH2OH, and here it is OH. So any carbon atom, or in any molecule, if a carbon atom is bonded with the 4 different groups, then we call that carbon atom as asymmetric carbon atom, or even chiral, we can call it as chiral carbon atom. So if we consider glyceraldehyde, because of this chiral carbon atom, because of this chirality, this glyceraldehyde is capable of existing in 2 isomeric forms. Okay, this is one isomeric form, and we will consider another isomeric form. So I'm going to write the another isomeric form. See, here it is CHO, here it is HOH, and here it is as usual CH2OH. Look at these structures. These two are mirror images. Okay, these two are mirror images, and again this is same thing, it is asymmetric carbon here. So this form of the glyceraldehyde, see, in this glyceraldehyde the OH group is present towards the left of this carbon atom, and therefore this glyceraldehyde is called as L-glyceraldehyde. Whereas look at this carbon atom, look at this glyceraldehyde molecule. Here the OH group is present towards the right of the asymmetric carbon atom, and therefore this form of the glyceraldehyde is called as D-glyceraldehyde. So therefore we have 2 isomeric forms of the glyceraldehyde. One is L-glyceraldehyde and another one is D-glyceraldehyde. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Now we came to know about the 2 isomeric forms of the glyceraldehyde.
Now, let us move on to the stereoisomerism in case of the amino acids. Students, while studying the structure of the amino acids, I have already told you that except glycine, all the remaining amino acids are all the remaining amino acids have asymmetric carbon atom. Some amino acids have even more asymmetric carbon atoms. So therefore, because they contain asymmetric carbon atom, they exhibit some stereoisomerism. Okay, in order to assign D and L configuration for these amino acids, we have to compare the configuration of these amino acids with that of the glyceraldehyde. Okay, if our amino acid, if its absolute configuration, if it means if the absolute configuration of the amino acid, if it resembles that of the glyceraldehyde, then that amino acid is assigned accordingly. It is assigned L amino acid, or accordingly we can call it as an L amino acid or D amino acid. So for this, we need to write the perspective diagram of the glyceraldehyde. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಮ್ಮರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಡಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಎಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ, ಎಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೆ ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡಿನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡಿನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that we call as ಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ ಈಗ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು 2D ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ we know that glyceraldehyde is the smallest compound with asymmetric carbon atom in it. ಸೊ ಈ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ CH2. ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ CH2OH. ಸಿ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, H ಇರುತ್ತೆ. Here we will be having OH. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು 2D ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this is the perspective diagram of the glyceraldehyde. Can you tell me which form of the glyceraldehyde it is? It is D. It is D-glyceraldehyde. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ L-glyceraldehyde. Here it is CHO, here it is CH2OH. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅವಾಗ ಇದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ.
Here it will be OH and here it is H. This form of the glyceraldehyde is called as L. This form of the glyceraldehyde is called as L-glyceraldehyde. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಈ ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. Here I am writing the structure of general structure of the amino acid. Okay, in the general structure it is COO minus. Here it is alpha carbon atom. This is alpha hydrogen atom and this is alpha amino group and here it is R group. Okay, so see the student, here I have written the general structure of the amino acid. Except glycine you can consider any amino acid. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, we are going to compare the perspective formula of this amino acid with that of the glyceraldehyde. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಇಟ್, it should be in such a manner that a carboxyl group should be superimposed on the aldehydic group. Okay, the asymmetric carbon, especially alpha carbon atom, in ಯಾವ asymmetric carbon ಅನ್ನು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ alpha carbon atom ಅನ್ನ we have to superimpose the alpha carbon atom of the amino acid with that of the ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎರಡು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ should be alpha carboxyl group should be superimposed on the aldehydic group. The asymmetric carbon should be, that is the alpha carbon should be superimposed on the alpha carbon of the glyceraldehyde and R group ina modala CH2 ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ CH2OH ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ the amino group of an amino acid, alpha amino group of an amino acid, if it is superimposed, okay, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, if it is superimposed on the OH group of the L-glyceraldehyde, OH group of the L-glyceraldehyde, ಆಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ, ಅದು ಎಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡಿನ OH ಗ್ರೂಪಿನ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡಿನ OH ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ the alpha amino group is superimposed upon the OH group of the D-glyceraldehyde, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು D-glyceraldehydeನ OH ಗ್ರೂಪಿನ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ OH ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ದಟ್
ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅದೇ ತರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಐಸೋಮರ್ಸ್, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಎರಡು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಐಸೋಮರ್ಸಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎರಡು ಐಸೋಮರ್ಸಿನ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, ಒಂದು ಡಿ ಐಸೋಮರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ COO ಮೈನಸ್ CH, ಇಲ್ಲಿ NH3. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ R ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ COO ಮೈನಸ್ CH, NH3 and this is R group. See, in the structure, in the first structure, the amino group is present towards the left side of the asymmetric carbon atom. So therefore it is L. Therefore it is L amino acid. Whereas in this case, this amino group is present towards the right side of the asymmetric carbon atom. It is D amino acid. So therefore, we have two forms of the stereoisomers of amino acids. We have two stereoisomers of amino acids. They are L amino acid and D amino acid. Okay, to your surprise, I have to say that whatever amino acids are there, I mean nearly 99.9% of the amino acids that are present in the living system, that are present in the proteins that are involved in the metabolism, all those amino acids are L isomers. But only a few amino acids are present, as only a few D isomers of the amino acids are present, and they are synthesized by the bacteria. Okay, andre ಏನು ನಮ್ಮ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 99.9% ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸಮ್ಮರೈಸಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡಿನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೋಲಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡಿನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ದೇ ಆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇದೇ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ COO minus was on the topmost, was on the top. That was followed by the alpha carbon atom. I had written H towards the right side, and I had written this amino group always towards the left side of the asymmetric carbon, and here is the R group. So this is because all these amino acids are L amino acids. It's better if you learn to write the structure of amino acid in this form only, then it would be easy for us. Okay, so students, that's all about the structure of the stereoisomerism of amino acids.